Dear students, this is Madan Kumar, Max teacher. Now we will discuss the topic Chapter 7, Matrices and Determinants. This chapter in Volume 2 for your higher secondary first year mathematics. Definition of a matrix. A matrix is a rectangular array or arrangement of entries or elements displayed in a row and columns put within a bracket, square bracket or open bracket. In general, the entries of a matrix may be real or complex numbers or functions of one variable. That variable may be polynomial, trigonometry function, or combination of both of them, or more variables or any other object. Usually, matrices are denoted by capital letters of capital A, capital B, capital C, etc. In this chapter, the entries of matrices are restricted to either real numbers or real valued function on real variables. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் என்னன்றதை நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம். இப்போ அதோட டெஃபினேஷனை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். General form of a matrix. If a matrix A has m rows and n columns, then it is written as A bracket Aij m into n, order m into n. The m values are lies between 1 less than or equal to I less than or equal to m. I values are lies between 1 less than or equal to I less than or equal to m, and the j values are lies between 1 less than or equal to j less than or equal to m. Then that is இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. A equal to Aij m into n. நிறைய காலம் எழுதலாம். காலம் 1, காலம் 2, தென் காலம் j. காலம் 1 A11, காலம் 2 A12, etc. காலம் j Aij. காலம் n means A1n. That is called row 1. ஹாரிசாண்டலாக பார்த்தா row 1, வெர்டிகலாக பார்த்தா காலம் 1. A21, A22, A2j, etc. A2n. This is called row 2. So total number of rows m rows, total number of columns n columns. This is a general form of a matrix. M and n are positive integer. Some example of a matrix are given: A, B, and C. In a matrix, horizontal lines of element are known as rows. Horizontal is known as rows, and the vertical lines of elements as known as columns. Thus, A has 3 rows and 3 columns. So A ல எத்தனை row இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 row 3 column இருக்கு. B also 3 rows and 4 columns, and C has 4 rows and 3 columns. This is the order of matrix. Definition: if a matrix A has m rows and n columns, then the order of or size of a matrix A is defined to be m into n. How to find the order of the number of rows into number of columns? That is called order of matrix. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி ரோ எப்படி இருக்கும், காலம் எப்படி இருக்கும்ன்றதை நம்மளுக்கு இங்கே தெரியும். ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 10th. 7.1 example: suppose that matrix has 12 elements. What are the possible orders it can be have? What if it has 7 elements? அப்படின்னு 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. This type of sum we discussed, you all studied in 10th standard itself. Now 11th standard also they ask this type of questions. The number of elements is the product of number of rows and number of columns. Therefore, we will find the order of pair of natural numbers whose product is 12. So 12 வர ப்ராடக்ட் எல்லாம் எழுதுங்க. 1 into 12, 2 into 6 12, 3 into 4 12, 4 into 3 12, 6 into 2 12, and 12 into 1 12. அந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாம் எழுதலாம். 7 is a prime number. ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் வரும். 1 into 7 or 7 into 1. அதை வச்சு தான் எழுத முடியும், வேறு எதை வச்சு எழுத முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த பாசிபிலிட்டி. 12 elements and 7 elements தான் நம்மளால் இந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் மேட்ரிக்ஸ் எழுத முடியும். Then come to example 7.2. We have to construct a 2/3 matrix whose ijth elements is given by Aij equal to √3/2 determine modulus 2i minus 3j அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஐயோட வேல்யூ வந்து 1 to 2 இருக்குது. 1லேருந்து 2 எடுத்துக்கலாம். ஜேவோட வேல்யூ 1 to 3 இருக்குது. ஸோ எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம்? 2 into 3. 2னா 2 ரோ, 3னா 3 காலம். இப்போ 2 ரோ A11, A12, A13, தென் A21, A22, A23. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு நேம் ஏன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, கேபிட்டல் ஏ. பை டெஃபினேஷன் Aij we have easily have A11. A11னா I இருக்கிறதுக்கு 1, J இருக்கிறதுக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 2 minus 3 minus 1, modulus of minus 1 plus 1. ஸோ we will get √3/2. அதே போல் நம்ம அதர் என்ட்ரிஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இப்போ A12 நான் சொல்கிறேன். 2 into 1 2, 3 into 2 6,
2 minus 6 வந்து உங்களுக்கு வந்து 4 கிடைக்கும். பட் 4 into root 3 by 2, 4 into root 3 by 2 you will get 2 root 3. Then third one A13. ஸோ A13 இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். A13 2 ones are 2, 3 3s are 9, 2 minus 9 7, minus 7 modulus of minus 7 plus 7. So our answer 7 root 3 by 2. So first row will be completed. Then come to the second row. 2 1, 2 into 2, 3 into 1, 4 minus 3 1. So 1 into root 3 by 2, so root 3 by 2. Then 2 2 A22, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 minus 6 minus 2 modulus of minus 2 plus 2. 2 into root 3 by 2 we will get root 3 here. We will get root 3 here. Then last A23, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 minus 9 minus 5 modulus of minus 5 plus 5 into root 3 by 2 we will get 5 root 3 by 2. ஸோ டேரெக்டாக புக்கில் கொடுக்கல, நம்ம தான் அந்த சம்ம ஒரே ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க, மற்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ 1 1னா I value 1 J value 1, 1 2னா I value 1 J value 2, 1 3னா I value 1 J value 3. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் AYJல நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். தீஸ் டைப் ஆஃப் சம் யூ ஆல் ஸ்டடிட் இன் 10th ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ கொஞ்சம் மாடலாக கொஞ்சம் மாற்றி தராங்க புது மாடலில். Then now we will discuss types of matrices or matrix, row, column, zero matrix. டெஃபினேஷனும் படிச்சுக்கோங்க, எங்கேயா 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்பாங்க. அதனால தான் நான் இதெல்லாம் தனியாக எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். A matrix having only one row is called row matrix. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. only one row மட்டும் இருந்தால் அது row matrix. நெக்ஸ்ட்டு column matrix. A matrix having only one column is called a column matrix. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரோனா 1 into n, ஒரு ரோ n காலம்ஸ் இருக்கலாம். காலம் மேட்ரிக்ஸ்னால் m ரோஸ் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கும். Then a matrix is said to be a zero matrix or null matrix or void matrix denoted by capital letter O if Aij equal to 0 for all the values of 1 less than or equal to I less than or equal to m and 1 less than or equal to j less than or equal to n. எல்லா என்ட்ரிஸும் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ், நல் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் வைட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லலாம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. A matrix is said to be a non-zero matrix if at least one of the entries of A is non-zero. இப்போது ஒரு ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸில் 9 நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு 3/3 இருக்குது. அந்த 3/3ல் எல்லாமே ஜீரோ வந்தால் அது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ், நல் மேட்ரிக்ஸ், வைட் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாம். ஆனால் ஏதாவது ஒரு நம்பர் நான் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அது நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயர், டயகனல், யூனிட்டு, ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். 7.5 definition. A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called square matrix. அதாவது ரோஸும் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5 இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். தட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் as n into n often referred as square matrix of order n. For example, they are given A equal to ABC, DCF, GHI is a square matrix of order 3. Then 7.6 definition. In a square matrix of order Aij n into n of order n, the elements A11, A22, A33, etc. Amn are called principal diagonal, simply diagonal or main diagonal or leading diagonal elements. ஸோ லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம டயகனல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்ட் ஏ டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் இஃப் Aij ஈக்குவல் டு 0. ஸோ leading diagonals தவிர, thus in a diagonal matrix all the entries except the entries along the main diagonals are 0. For instance, so leading diagonal தவிர, the leading diagonals இதை தவிர மற்ற என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா this is called ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்லேயே வந்து அந்த லீடிங் diagonal தவிர மற்ற எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அது diagonal matrix. A diagonal matrix whose entries along the principal diagonal are equal. ஸோ அந்த diagonal values எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா that is called scalar matrix. ஸோ ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்க்கும் diagonal மேட்ரிக்ஸ்க்கும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் பாருங்கள். ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரோ இன்ட்டு காலம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதில் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்லேயே லீடிங் diagonal தவிர மற்ற எல்லாமே ஜீரோவாக ஆகிடுச்சுன்னா that is called diagonal matrix. diagonal மேட்ரிக்ஸ்லேயே லீடிங் diagonalல வந்து ஒரே நம்பர் வந்து இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு
scalar matrix. So in this step we can see that root 2 minus 5 then c. So these are the scalar matrix examples. Definition 7.9, a square matrix in which all the diagonal entries are 1 and rest are all 0 is called a unit matrix. So square matrix leading diagonal 1 1 1 வந்ததுன்னா அது என்ன ஆகும்னா leading diagonal 1 1 1 வரும்போது அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். Examples of unit matrix: order 2, this is order 2, this is order 3, this is order n. Note: unit matrix is an example of scalar matrix. Scalar matrix ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுத சொன்னால் நம்ம யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். There are two kinds of triangular matrix, namely upper triangular and lower triangular matrices. Definition 7.10, a square matrix is said to be an upper triangular matrix if all the elements below the main diagonals are 0. A square matrix is said to be an upper triangular matrix if all the elements below the main diagonals are 0. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ லீடிங் டயகனலுக்கு அப்புறம் மெயின் டயகனல் இப்போ 4 0 0 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்குலர் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். தென் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் a square matrix is said to be a lower triangular matrix if all the elements above the main diagonals are 0. இது வந்து மேலே இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இது வந்து லோயர் ட்ரையாங்குலர். ஸோ 0 0 0 வந்து டயகனல் லீடிங் கீழே வந்ததுன்னா அது வந்து அப்பர். ஸோ அதுவே 0 0 0 வந்து லீடிங் மேலே வந்ததுன்னா அது வந்து லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். Then definition 7.12, a square matrix which is either upper triangular or lower triangular is called triangular matrix. ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸு எந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கலாம், லோயர் ஆர் அப்பர், தென் இட் இஸ் கால்டு ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஈக்குவாலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் 10th standard itself you all studied. A, B both are in same order and என்ட்ரிஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ சப்போஸ் ஏல வந்து 2/2 இருந்தால் பியும் 2/2 தான் இருக்கணும். அதே போல் ஏல வந்து XYZWUன்னு இருக்குன்னா அதே போல் பிலையும் XYZWU தான் இருக்கணும். ஸோ ஆர்டரும் சேமாக இருக்கணும், கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸும் சேமாக இருந்தால் தென் இட் இஸ் கால்ட் ஈக்குவாலிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை மாதிரி சம்ஸ்லாம் நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. XYUV 2.5 - 1 1/√2 3/5. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஈக்குவல். அப்போ ஆப்வியஸ்லி அதோட எலிமெண்ட்ஸை நம்ம ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும். X = 2.5, தென் Y = -1, U = 1/√2, V = 3/5. This is the end of the equality matrix. Then definition 7.14, two matrices A and B are called unequal if either of condition 1 or condition 2 of definition does not hold அப்படின்றாங்க. அதாவது நம்ம இப்போ மேலே பார்த்த 7.13 எப்படி இருக்கணும், ஆர்டர் சேமாக இருக்கணும். அதே போல் ஆர்டர் சேமாக இருந்தால் அதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸை ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஈக்குவாலிட்டி மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு அப்படியே டோட்டல் ஆப்போசிட்டில் இருந்ததுன்னா அது அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம், அன்ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லிடலாம். அதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். Now we will discuss example 7.3. Find x, y, a and b if 3x plus 4y 6x minus 2y a plus b 2a minus b minus 3 equal to 2 6 4 5 minus 5 minus 3. ஸோ நம்ம ஆர்டர் ஈக்குவலாக இருக்கா பார்க்கணும். ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து 2 rows 3 columns. செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆல்சோ 2 rows and 3 columns. ஆர்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது. தென் we will take the elements are equal. 3x plus 4y equal to 2. Then x minus 2y equal to 4. a plus b equal to 5. Then 2a minus b equal to -5. 3x plus 4y equal to 2. x minus 2y equal to 4. ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு x = 2, y = -1 கிடைக்கும். அதே போல் a plus b equal to 5, 2a minus b equal to -5. அது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நம்ம எடுத்து எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணால் a = 0 and b = 5 கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இல்லையானா அந்த x வேல்யூ y வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். a வேல்யூ b வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு நம்ம
அடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் செக் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் 7.3. தென் 7.4 compute a plus b and a minus b if a and b. 10th ஸ்டாண்டர்டில் இந்த மாதிரி சம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். சேம் ஆர்டரில் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும், சப்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் 2 into 3, a is 2 into 3, b is also 2 into 3. ஸோ we can add and subtract a and b. ஸோ ஆட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் நம்பர் 4 plus root 3, root 5 plus root 5, 7 plus 7.3, then minus 1 plus 1 0, 0 plus 1 by 3, 0.5 plus 1 by 4, 0.5 is nothing but 1 by 2 plus 1 by 4. இது வந்து 0.5, இது வந்து 1 by 4 வந்து 0.25. ஸோ 0.50, 0.25, that is nothing but 0.75. 0.75 நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷனாக 3/4ன்னு சொல்லிடலாம். தென் a minus b, 4 minus root 3, 4 minus root 3, root 5 minus root 5, 7 minus 7.3 is minus 0.3. Then minus 1, minus of minus 1, minus 2, 0 minus 1 by 3, minus 1 by 3, 1 by 2 minus 1 by 4. 0.5 minus 0.25, we will get 0.25. 0.25 in fraction we will write 1 by 4. This is the end of the 7.4 example. Then 7.5, a plus b plus c. Find the sum of a plus b plus c if a comma b comma c are given by sin square theta 1, cot square theta 0, cos square theta 0, minus cosecant square theta 1, c equal to 0 minus 1 minus 1 0. Add பண்ண போகிறோம். a plus b plus c, sin squared plus cos squared 1, 1 plus 0, answer 1. Then 1 plus 0 minus 1, 1 plus 0, 1, 1 minus 1, 0. Then cot square minus cosecant square is minus 1. Cot square minus cosecant square is minus 1. Because cosecant square minus cot square is plus 1. ஸோ அதில் வந்து மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா cot square minus cosecant square வந்து minus 1. Minus 1, here also 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2. 0, 0 plus 1 plus 0, your answer is 1. This is the end of the example 7.5. Then come to the example 7.6. 3b plus 4c minus d. So multiplication of a matrix with a scalar 3. So 3 into b, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 into 0 0, 3 1s are 3, 3 into minus 1 minus 3, 3 into 5 15. Then 4c, 4 into minus 1 minus 4, 4 into minus 2 minus 8, 4 into 3 12, then 4 into minus 1 minus 4, 4 into 0 0, 4 2s are 8, plus d. So first numbers எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். 6 minus 4 plus 0, answer 2. Then 9 minus 8 minus 4, 9 minus 8 1, 1 minus 4 minus 3. Then 0 plus 12, 12, 12 plus 1 13. Then 3 minus 4 minus 5, minus 9 plus 3, our answer is minus 6. Then minus 3 plus 0 minus 6, minus 9. Then 15 plus 8 plus 5, answer 28. This is the end of the example 7.6. 7.7, secant theta into the matrix secant theta tan theta tan theta secant theta minus tan theta into the matrix tan theta secant theta secant theta tan theta. Multiply this secant theta inside secant square secant theta tan theta secant theta tan theta secant square theta minus tan square theta minus secant theta tan theta minus tan theta secant theta minus tan square theta. So first step உள்ள multiply பண்ணிடுங்க. We will get this step. Now subtracting secant square minus tan square, answer 1.
secant theta tan theta minus tan theta secant theta, both are same. So 1 minus 1, 2 minus 2, like that. Secant theta tan theta minus secant theta tan theta, we will get 0 here. Then secant theta tan theta minus secant theta tan theta, again 0 here. Again secant square minus tan square, your answer is 1. ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஐடென்டிட்டிலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது செப்பரேட் பண்ணும்போது கரெக்டாக அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம். எக்ஸாம்பிள் 7.8. 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏ ஸ்கொயர்டு ஏ க்யூப்லாம் கூட செக் பண்ணியிருக்கோம். ஏ ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க. ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஏ ஸ்கொயர். ஏ ஸ்கொயர்னால் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுறவங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டு, அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஏ இன்ட்டு ஏ. ஸோ ஏ இன்ட்டு ஏ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 0CB C0A BA0, 0CB 0 C0A BA0. So first row first column, first row second column, first row third column. First row first column multiply பண்ணலாம் நம்ம. 0 0 C into C C B into B B squared. First row second column 0 into C C into 0 A into B AB. First row third column 0 into B 0 C into A AC B into 0. Same way second row first column, second row second column, second row third column, then third row first column, third row second column, third row third column. Then we will get B square plus C square AB AC as first column, AB C square plus A square BC as second column, AC BC A square plus B square as third column. This is the end of the example 7.8. And example 7.9, solve for x. x2 minus 1, then 1 1 2 minus 1 minus 4 1 minus 1 minus 1 minus 2, then x2 1. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏதாவது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம், இல்லைன்னா இது ரெண்டுத்தை கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோ இங்கே எத்தனை காலம் இருக்குன்னா 1 2 3 காலம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் வில் கெட் திஸ் ஒன். நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், கவனிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ரோ then first column, x into 1 x minus 1 into 2 minus 2, then minus 1 into minus 1 plus 1. First row first column, then first row second column, x into 1 x, 2 into minus 4 minus 8, minus 1 into minus 1 plus 1. Then come to the third row first row third column, x into 2 2x, 2 into 1 2, minus 1 into minus 2 plus 2. Now we are having one row and one column. So row into column, one row and one column. Simplify பண்ணிடலாம். x minus 2 plus 1, that is x minus 1, x minus 8 plus 1, that is x minus 7, 2x plus 2 plus 2, that is 2x plus 4. Now we are having one row and one column. Multiply row into column. So x into x plus x minus 1, we will get this value. X minus 7 into 2, we will get this value. 2x plus 4 into 1, we will get 2x plus 4. So x into x, x square, 2x x squared minus x plus 2x minus 14 plus 2x plus 4. So இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 2 plus 2 4x, 4x minus x 3x, x squared plus 3x minus 14 plus 4, minus 14 plus 4, we will get minus 10. So we will get the quadratic equation in x squared plus 3x minus 10. After factorization, we will get minus 5 plus 5 minus 2 is the root. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுக்கு minus 5 minus 2 கிடைக்கும். This is the end of the example 7.9. Then 7.10, ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏபி ஆர் பிஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வந்து என்ன ரூல்னா, நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஏ 3/3. So example 7.10, if a equal to 1 minus 1 2 minus 2 1 3 0 minus 3 4 and b equal to 1 minus 3 minus 1 1 1 2. AB BA எக்ஸிட் ஆகுதான் செக் பண்ணணும்.
ஃபஸ்ட்டு ஆர்டரை செக் பண்ணிக்கோங்க. A is in the order 3/3 and B is in the order 3/2. ஸோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் A is equal to நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பாருங்கள். இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நியூ மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் இங்கே இருக்க ரோ அங்கே இருக்க காலம் 3/2. ஸோ எப்படி நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோன்றதை நம்ம இப்போ செக் பண்ணிட்டோம். தென் ஏபி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். நான் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. 1 × 1 1 -1 × -1 + 1 2 × 1 2 2 × 1 2 1 + 1 + 2 we will get 4 here. Then first row second column 1 × -3 -3 -1 × +1 -1 2 × 2 4. So -4 + 4 answer 0. Then second row first column -2 × 1 -2 1 × -1 -1 3 × 1 3. So +3 -3 we will get 0 here. So இங்கே 0 வந்திருக்கு. Then second row second column -2 × -3 + 6 1 × 1 1 3 × 2 6. So your answer is 13. Then third row first column 0 + 3 + 4 answer is 7. Then second row second column 0 - 3 + 8 0 - 3 0 - 3 + 8 answer 5. ஸோ ஏபியை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம சீன் பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிஏ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிஏவோட ஆர்டர் எழுதிப்போம். பியோட ஆர்டர் வந்து 3 × 2. ஏவோட ஆர்டர் அப்போ எழுதுவோம் 3 × 3. இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை. நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் பி. தேர்ஃபோர் பிஏ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். அது பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லிடலாம். So this is the end of example 7.10. Now come to the exercise 7.1. Construct an m × n matrix of Aij where Aij is given by Aij = I - 2j the whole square by 2, m = 2, n = 3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம 2/3 கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா எம்மோட வேல்யூ 2, என்னோட வேல்யூ 3. இங்கே கொடுத்துருக்கிறது அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். 2 × 3 2 ரோ 3 காலம் A11 A12 A13 A21 A22 A23. ஸோ ஏவை எழுதியாச்சு. ஸோ இங்கே ஒன்று ஒன்றா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வரணும். ஃபஸ்ட்டு A11 1 - 2 the whole square -1 square by 2 answer 1/2. Then 12 1 - 4 -3 square 9/2. Then 1 - 2 1 1 - 2 × 3 1 - 6 -5 square 25/2. Then 2 - 2 × 1 0. Then 2 - 2 × 2 because A22. So -2 square + 4/2 answer 2. Then 2 - 2 3s are 6 2 - 6 -4 square -16/2 answer 8. ஸோ நான் டிவைட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லாத்துலேயும் 1/2 காமனாக இருக்குது. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் 1/2 நம்ம காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டு எழுதலாம். இல்லை டிவைட் பண்ணியே எழுதலாம், தப்பு கிடையாது. திஸ் இஸ் அ ரிக்வயர்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ. த சேம் வே அகெயின் அதே m × n, பட் இந்த வாட்டி நம்பர்ஸ் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. எம்மோட வேல்யூ 3 × 4 3 ரோஸ் A11 A12 A13 A14. Then A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34. ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது மாடுலஸ். மாடுலஸ்னால் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவாக மாறிடும். 3 × A11 1 போடுங்க. 3 - 4 -1 பட் +1/4. 3 × 1 4 × 2 because A12. 3 - 8 -5/4 that is மாடுலஸில் இருக்கிறதால +5/4. நெக்ஸ்ட்டு 3 × 1
4 into 3. 3 minus 12, 9 by 4. 3 into 1, 4 into 4. 3 minus 16, 13 by 4. 2 into 1, 3 into 2, 4 into 1. 6 minus 4, 2 by 4. Then 3 into 2, 4 into 2. 6 minus 8, 2 by 4. And 3 into 2, 4 into 3. 6 minus 12, 6 by 4. மைனஸை தவறி கூட எழுதிடாதீங்க. மாடுலஸ் இருக்கும்போது மைனஸ் வராது, எல்லாமே ப்ளஸ் தான். நிறைய ஸ்டூடெண்ட் மைனஸ் எழுதி மார்க்கை அந்த இடத்துல இழந்துருவாங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல். நெக்ஸ்ட்டு A24, 3 2s are 6, 4 4s are 16, 6 minus 16, 10 by 4. A31, 9 minus 4, 5 by 4. A32, 9 minus 8, 1 by 4. A33, 9 minus 12, 3 by 4. A34, 9 minus 16, 7 by 4. ஸோ எதுலேயுமே நான் கேன்சல் பண்ணலை, எல்லாத்துலேயும் 4 காமனாக வெளில கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ we will get 1 by 4 outside. Then 1 2 5 5 2 1 9 6 3 13 10 7 is the required answer. செகண்ட் ஒன் வந்து எப்படி எடுத்துருக்காங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டி மேட்ரிக்ஸ். எப்படி ஈக்குவாலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கணுன்னா ரோ இது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா பார்க்கணும். திஸ் இஸ் ஆர்டர் 3/3, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆர்டர் 3/3. அப்படியே இருந்தால் அடுத்த நம்பர்ஸ்லாம் பார்க்கணும். இங்கே p² - 1 = 1, 0 = 0 கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ -31 - q³ = -4 எடுத்துக்கலாம். 7 = 7. r+1 = அப்போ 3/2ன்னு எடுத்துக்கலாம். 9 = 9 கரெக்டாக இருக்குது. -2 இங்கே -2, இங்கே 8 இங்கே 8, அப்போ s - 1 = -5 எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். ஸோ கரெக்டாக இருக்குது. ஈக்குவாலிட்டி ரோ இன்ட்டு காலம் கரெக்டாக இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸும் சிலது அன்னோன் மறைச்சி கொடுத்துருக்காங்க, சிலது ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ p² - 1 = 1, then p² = 1 + 1, then p² = 2, p = +or -2. -31 - q³ = -4, -q³ = +31 - 4, that is -q³ = 27, q³ = -27, then q = -3 the whole cube, q³ = -3 the whole cube வரும், that is q = -3. r+1 = 3/2, 3/2 - 1, so 1.5 - 1, that is 0.5, 0.5 we can write 1/2. s - 1 - pi, 1 இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறேங்க, -pi + 1. this is end of the second sum. the same way third sum, பட் இந்த சம்மில் x + y கண்டுபிடிங்க. நல்லா கவனிங்க, கொஸ்டினில் x + y ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு x கண்டுபிடிக்கணும், நெக்ஸ்ட்டு y கண்டுபிடிக்கணும், அட் லாஸ்ட் x + y. இது ஒரு ஈக்குவாலிட்டி மேட்ரிக்ஸ். 2x + y = 7, 4x = 7y - 13, 5x - 7 = y, 4x = x + 6. ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு x ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும். இந்த ரெண்டு டேர்ம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு x ஈஸியாக எந்த வேல்யூ ஈக்குவேட் பண்ணால் ஈஸியாக ஆன்சர் வரும்னு பார்க்கணும். 4x = x + x, x இங்கே மூவ் பண்ணுறீங்க, 3x = 6, x = 2. தென் அதே போல் y ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கே இதை அடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 5x - 7 = y, xோட வேல்யூ 2, 10 - 7 = y, 3 = y. x + y = 2 + 3, answer is 5. This is the end of the third sum. Then fifth sum, a = 1a01, then compute a power 4. First find a², 1 into 1 1, a into 0 0, then first row second column 1 into a into 1 a, then second row first column 0 into 1 1 into 0 0 plus 0, then second row second column 0 into a 0, 1 into 1 1, 1 a plus a 2a 0 1. இப்போ a² கண்டுபிடிச்சாச்சு. a power 4, what is a power 4? a² into a². ஸோ a² into a², 1 2a 0 1, 1 2a 0 1 எழுதியாச்சு. again row into column multiplication, we will get a power 4 = 1 4a 0 1. This is the end of the fifth sum. Then seventh sum, if a = 4 2 - 1x and such that a - 2i a - 3a = 0, find the value of x. First find a - 2i. 2i means 2 into unit matrix 1 0 0 1, or 2 1s are 2, 2 into 0 0, 2 into 0 0, 2 1s are 2. So that's why we will get 2 0 0 2. Now subtracting these two values, 4 - 2 2, 2 - 0 2, -1 0 விட்டுருங்க, then x - 2. This is a - 2. The same way a - 3i,
4 minus 3, 2 minus 0, minus 1 minus 0, x minus 3. Then we have to find the value of x. That's why they are given a minus 2a into a minus 3a equal to 0. So use this condition, a minus 2a into a minus 3a. Multiply row into column. So first row, first column. 2 into 1, 2, 2 into minus 1, minus 2. And first row, second column. 2 into 2, 4. 2 into x minus 3, 2x minus 6. Then second row, first column. Minus 1 into 1, minus 1. X minus 2 into minus 1 is minus x plus 2. Then second row, second column. Minus 1 into 2, minus 2. X minus 2 into x minus 3 இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஈக்குவல் டு 0 வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எழுதிக்கலாம் 0 0 0 எல்லா எலிமெண்ட்டும் 0 வந்து அது 0 நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இது விட்டுடலாம். இதை எடுத்திங்கன்னா 2x minus 2 ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். இதை எடுத்தால் ஈஸியாக எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். minus 1 minus x plus 2 ஈக்குவல் டு எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் போடலாம். இது 0 ஆகிடுச்சு. இது கொஞ்சம் பெரிய கால்குலேஷன். இதை கூட எடுத்து நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம். பட் இதை எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ இதை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். minus 1 minus x plus 2. ஸோ ப்ளஸ் 2ல் minus 1 போச்சுன்னா ப்ளஸ் 1 minus x. எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா x ஈக்குவல் டு 1 கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் I think this is 7th sum. This is the 7th question. Then 8th sum. A order 3 by 3 1 0 0 1 0 A B minus 1. Show that A square is a unit matrix. ரொம்ப சிம்பிளான sum. We have to find A square. So A into A. First row first column, first row second column, first row third column. Then second row first column, second row second column, second row third column. Then third row first column, third row second column, third row third column. இதெல்லாம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So we have to show that A square is the unit matrix. We proved A square equal to A, hence proved. Then come to 9th sum. If A equal to 1 0 2 0 2 1 2 0 3 order 3 by 3 and A cube minus 6 A squared plus 7A plus ki equal to 0, then find the value of k அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. First find A squared. You all know A squared, A into A. So A into A நம்ம find out பண்ணுறோம். So A into A. After multiplication we will get 508 245 8013. Now we have to find out இங்கே A ஸ்கொயர்டும் இருக்குது A க்யூபும் இருக்குது. ஸோ A ஸ்கொயர்ட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் நம்மளால் A க்யூப் கண்டுபிடிக்க முடியும். A க்யூப் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது A ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு A இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரோ இன்ட்டு காலம் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் அப் டு தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் வரைக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். So then we will get 21 0 34 12 8 23 34 0 5. அவங்க ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டு ஃபைண்ட் கே வேல்யூ. ஏ கியூப் எழுதியாச்சு. மைனஸ் 6 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் 7 இன்ட்டு ஏ மைனஸ் கே இன்ட்டு ஐ. கே இன்ட்டு ஐனா கே இன்ட்டு இங்கே ஆர்டர் என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து 1 0 0 0 1 0 0 0 1. வெளியில் என்ன இருக்குன்னா கே என்ற வேல்யூ இருக்குது. ஸோ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கே 0 0 0 கே 0 0 0 கேன்னு கிடைக்கும். ஈக்குவல் டு 0 நம்ம இங்கே எல்லாமே 3 by 3 இருக்கிறதால நம்ம இது என்ன பண்ணிடுறோம் 3 by 3 0 0 0ன்னு மாற்றிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூவாக உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 6 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க 7. இங்கே கே ஆல்ரெடி உள்ள மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம். 21 மைனஸ் ஃபஸ்ட் நம்பராக எடுத்து நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம். 21 minus 30 plus 7 plus k equal to 0. எப்படி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும். இல்லைனா இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். இல்லை இப்படியே கூட எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் அதே தான் வரும். 34 நான் இந்த நம்பர் சொல்கிறேன் இப்போது. 34 minus 48 minus plus 14. 34 14 48 minus 48 0 கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இந்த லீடிங் டயகனல் வேல்யூஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். 1 0 0 0 1 0 0 0 1 இல்லையா, அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மட்டும் கூட எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் கே வேல்யூ 2 வருதான்ட்டு. ஸோ 21 minus 30
7k. So 21 minus 30, 7 plus k equal to 0. So 28 minus 30 minus 2 plus k equal to 0, k equal to 2. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போது செகண்ட் இந்த இடத்துல வர வேல்யூஸை நான் இப்போ செக் பண்ண போகிறேன். 12 minus 12, 0 0 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. 8 minus 24 plus 14. 8 minus 24 plus 14 plus k equal to 0. செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ 22 minus 24, இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா 22 minus 24 minus 2 plus k equal to 0, then we will get k equal to 2. ஸோ அது மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக ஆட் பண்ணிவிட்டோம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைனா எங்கே 0 வராமல் இருக்கோ அந்த 3 வேல்யூஸை மட்டும் எடுத்து கூட நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் த 9th சம். ஸோ பேலன்ஸ் சம்ஸ் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட டவுட்ஸு, உங்களோட நிறை குறைகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.